17 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് 18 ആളായി. 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് തന്നെയാണ്, സെയിം ടോപ്പിക്കാണ്, മെൽറ്റ് സ്ട്രിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. മെൽറ്റ്സ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പീരീഡും കൂടി ക്ലാസ്സും കൂടി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നമ്മൾ തിയറി ആണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറുക, നമുക്ക് അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തംസ് അപ്പ് ഇടുമോ ആരെങ്കിലും? ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ, അതായത് സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ വെർട്ടിക്കലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലോട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻസ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഓർ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ് സ്റ്റാർട്സ് ടു propagate through that string. Okay, so നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ we assume a portion of string which have a length delta x length ഉള്ള ഒരു portion of string എടുത്തു before displacing it vertically upwards. After displacing vertically upwards, that portion become a dash b dash and length is approximately same. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു വോയിസ് ഓൺ ആക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും. Okay, so and the tension will act tangentially outwards. A dash and b dash points tension will act tangentially outwards, and assume that at a dash the tension is making an angle theta 1 with horizontal direction, and at position b dash at point b dash the tension is making an angle theta 2 with horizontal direction. So one thing we can do is we can resolve this tension vector into its perpendicular components. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. വി എന്നൊരു വെക്ടറിന് വി is a vector which makes an angle theta with horizontal direction, then we can resolve this vector v into its horizontal component as v cos theta and vertical component as v sin theta. Similarly, this tension vector at points a dash and b dash can be resolved its perpendicular component. So at a dash the vector is resolved into t cos theta 1 and t sin theta 1 according to the direction of tension, and similarly at b dash this tension is resolved into vertical and horizontal components. So t sin theta 2 in positive y direction and t cos theta in horizontal direction. Now we are analyzing what is the resultant force in horizontal direction or x direction in this element a dash b dash. അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ലെങ്ത് ഉള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എലമെന്റിൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ് എലമെന്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ്? സോ വി ഗെറ്റ് എ t cos theta minus t cos theta 1 by taking the vector sum of these horizontal forces. മൊത്തം വെക്ടറിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് t cos theta പോസിറ്റീവ് x ഡയറക്ഷനിലും t cos theta 1 opposite direction. Similarly, what is the resultant forces acting in the vertical direction? It is given by t sin theta 2 minus t sin theta 1. Okay, this is written here. And next we are assuming that for small oscillation, when theta 1 and theta 2 is very small,
we have that we have cos theta 1 and cos theta is very theta 1 and theta 2 is very small, so it should be equal to 1. That means this horizontal component fx equal to this cos theta 2 and t cos theta 1 is equal, so we get the resultant force acting on the element of string a dash b dash is 0 in horizontal direction. Similarly, when theta 1 and theta 2 is small, we can approximate that sin theta 1 is sin theta 1 is equal to tan theta 1 and sin theta 2 is equal to tan theta 2. So substitute tan theta in the place of sin theta in this equation for vertical resultant force Fy. So we get Fy equal to T tan theta 2 minus T tan theta 1. And next thing we considering that at position A dash, we know that dou y by dou x, that means delta y by delta x is equal to tan theta 1, and at B dash delta y by delta x equal to dou y by dou x, which is equal to tan theta 2 at x plus delta x, or at B dash. At B dash means the position is x plus delta x. So in the place of tan theta 2 and tan theta 1, we can replace it with dou y by dou x at x and dou y by dou x at x plus delta x. So we replace tan theta 2 and tan theta 1 with expression dou y by dou x at x plus delta x and dou y by dou x at x. Okay. Now we assume that let the linear density or the mass per unit length of the string be mu. Then what is the mass of the element a dash b dash with a length delta x? Linear density mu ആണെങ്കിൽ delta x length ഉള്ള a dash b dash എന്ന എലമെന്റിന്റെ മാസ് എത്രയായിരിക്കും? Delta x mu ആയിരിക്കും. So mass of that element is delta x mu, and we are taking Newton's second law for the element a dash b dash. What is the resultant vertical force? It is mass into acceleration, the acceleration in vertical direction. It is Newton's second law. അതാണ് പറയുന്നത് F equal to mv. So what is m? M is the mass of that element b dash a dash b dash, and it is given by delta x mu. And acceleration can be represented, that acceleration can be defined as the second order derivative of position. Here the displacement is along vertical direction, so we can take dou square y by dou x square. So here we get two expressions for force acting on the vertical direction. രണ്ട് forces നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി. Vertical direction resultant force ന് രണ്ട് expression കിട്ടി. This equation 4, this equation 4 and equation 5. When comparing equation 4 and equation 5, we can write this as this. We can write right hand side and left hand side as from equations 4 and 5. Equation 4 and 5 Fy ഒരു സൈഡിൽ if equation 5 കിട്ടി Fy യുടെ അതെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് along the y direction expression എഴുതാം. equation 4 നിന്ന് കിട്ടിയ expression ഈ സൈഡിൽ എഴുതാം. And rearranging this expression, we get an expression like this dou y by dou x into x plus at x plus delta x minus dou y by dou x at x equal to something. Okay. Now അപ്പോൾ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. സോ ഞാൻ റിവൈൻഡ് ചെയ്തത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ബട്ട് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സോ നൗ വി ആർ അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ? അവസാനം എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, dou y by dou x at x plus delta x minus dou y by dou x at x equal at x by delta x equal to some mu by t dou square y by dou t square. Okay. Now we are assuming that this delta, when delta x tends to 0, what is delta x? നമ്മുടെ അടുത്ത എലമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് delta x. We are assuming that delta x tends to 0. delta x എന്ന എലമെന്റിന്റെ ലെങ്ത് is infinitely small. വളരെ ചെറിയൊരു എലമെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത്. If when delta x tends to 0, this expression becomes നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് dou y by dou x at x plus delta x minus dou y by dou x at x divided by delta x will be equal to dou square y by dou x square. Why? എന്തുകൊണ്ട്? When delta x is equal to 0, this expression will be equal to dou square y by dou x square. Why? Because നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യലിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ y എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ലെറ്റ്
y എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ dy by dx as y of x plus delta x minus y of x by delta x. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചു, ഒരു കർവ് വരച്ചു, ദെൻ വി ഡിഫൈൻ ഗ്രാഫ് വെച്ചു, ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്തു. ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് y അറ്റ് സം പൊസിഷൻ എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് മൈനസ് y ഓഫ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ചേഞ്ച് ഇൻ x direction or x coordinate. So dy by dx is defined as this. Here we have now dy by dx. Here we have first order differential in the place of just simply a function. So it will become second order differential. So it become definition for second order differential. So d square y by dx square can be defined as dy by dx at x plus delta x minus dy by dx at x divided by delta x. So we can write that when delta x tends to 0, ഈ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഈ എക്സ്പ്രഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡോ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് these two expressions are equal. So we can write that. That means dou square y by dou x square equal to mu by t dou square y by dou t square. That means comparing these two equations. Equation when delta x tends to 0, this expression will become dou square y by dou x square. That means dou square y by dou x square equal to this expression. That means dou square y by dou x square equal to mu by t dou square y by dou t square. So we have seen an equation similar to this one. ഇതുപോലത്തെ equation നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നു. That is the general equation of a wave, general one-dimensional wave equation. What is that? Dou square y by dou square equal to 1 by v square dou square y by dou t square. ഇതാണ് ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ. ഇക്വേഷൻ അതായത് ഒരു സിംഗിൾ പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേവ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ കൂടി വൺ ഡയമെൻഷനലി മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, and if the velocity of that propagation is v, we can represent the wave motion using one dimensional wave equation. Now we get an equation for waves in a stretched string, an expression similar to that. That means the velocity of the wave can be related as mu by t. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം 1 by v square. ഇവിടെ ഈ 1 by v square ഈ വെലോസിറ്റി ടേമിന് പകരം ഇവിടെ ഉള്ളത് mu by t എന്നുള്ള ടേം. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 by v square equal to mu by t. That means v square equal to t by mu. That gives us velocity of transverse wave through stretched string is given by root of t by mu. അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിലെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചഡ് സ്ട്രിങ്ങിലെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻഷൻ. അതായത് ടെൻഷന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് വെലോസിറ്റി. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാസ് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെൽസ് സ്ട്രിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ടെൻഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും. ഹൗ ടെൻഷൻ ഈസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ എ സ്ട്രിങ്. അപ്പം എത്രത്തോളം ടൈറ്റിലാണ് സ്ട്രിങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ആൻഡ് മ്യൂ ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി കുറയും. എത്രത്തോളം ലീനിയർ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം തിന്നാണോ നമ്മുടെ വയർ, അത്രത്തോളം വെലോസിറ്റി കൂടും. എന്തിന്റെ the velocity will increase for transverse wave propagating through a stretched string. So one we get is velocity of wave is given by root of t by mu. Okay. Another thing we know is നമുക്കറിയാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം, വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ലാംഡ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതായത് ഒരു വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓസിലേഷന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ലാംഡ എന്നായിരിക്കും. വൈ ഇറ്റ് ഈസ് സോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? സോറി, ഇതല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ കൺസിഡർ വേവ് മോഷൻ. അത് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയത്തിലെ വേവ് മോഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം.
ഒരു വേവ്, ഇങ്ങനൊരു വേവ് വന്നു. അത് ഈ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തി. ദിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫോർവേഡ്, കൺസിഡർ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്സ് എ വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ്. ഇതൊരു വൺ വേവ് ലെങ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ഈ മീഡിയത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻ ഓസിലേഷൻ ഓഫ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ലെങ്ത് is lambda. And what is the time needed to complete this distance? ഈ പൊസിഷൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ, വേവിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഡിസ്റ്റർബൻസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടൈം എന്താണ്? It is time period t. What is time period? Time period is defined as the time needed to complete one complete oscillation. അത് ഈ പാർട്ടിക്കിളിന് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു, മിനിമം എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലേക്ക് വന്നു, -y, ആൻഡ് ഇറ്റ് റീച്ച്ഡ് again maximum extreme position and reached back to equilibrium. ഇതാണ് ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് വേവ്. ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സമയത്തിനാണല്ലോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫോർ എ വേവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് to move forward a distance lambda, it needed time t. Then what is the velocity of wave? It is distance by time. Velocity is distance by time. That means lambda by t, or it is given by lambda into 1 by t. What is 1 by t? 1 by t is frequency. Time period എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഓസിലേഷൻ, ഒരു ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയമാണ്, ഒരു വൺ ഓസിലേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സമയമാണ് ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി? ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം പീരീഡ്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര ഓസിലേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി. സോ വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ടൈം പീരീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ആസ് 1 by t equal to f. So substitute here, we get mu lambda into mu. ഈ എഫ് എന്നുള്ളത് മ്യൂവിനെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിനെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മ്യൂ എന്നോ എഫ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കാം. നൗ ഇവിടെ മ്യൂ എന്നാണ് ഞാൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ത്രൂ എ മീഡിയം as ലാംഡ മ്യൂ. കൂടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ത്രൂ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്, ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന്റെ വെലോസിറ്റി വി ഡിറൈവ് ദാറ്റ് root of t by mu. And consider that if the string of length L vibrates in n segment, അതായത് നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് ഒരു ലെങ്ത്, അതാണ് ഞാനിവിടെ ഈ പിക്ചർ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇതിനാണ്. അതായത് കൺസിഡർ ദാറ്റ് വി ടേക്ക് എ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്തു. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ദിസ് സ്ട്രിങ് ഈസ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഇൻ n സെഗ്മെന്റ്സ്. n സെഗ്മെന്റ്സ് ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് എ സെഗ്മെന്റ്? സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ, അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത പൊസിഷനെ നമ്മൾ നോഡെന്നും മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള പൊസിഷനെ ആന്റി നോഡ് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ വാട്ട് ഈസ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this is one complete segment, this is another one complete segment. So the distance between one node and other consecutive node is called a segment. So ഇതിപ്പോ ഈ ലെങ്ത്, ഈ സ്ട്രിങ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന 3 സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ്. കൺസിഡർ ദാറ്റ് we take an infinite long string and it oscillates in n segments. Then what is the length of one segment? ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും? What is the segment is given by length of one segment is given by L by n. L എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്ട്രിങ് ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു n, ഇപ്പൊ ഇവിടെ 3 സെഗ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് L/3 ആണ്. ഇപ്പൊ n സെഗ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വൈബ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് L/n ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ലുക്ക് ഹിയർ, ഈച്ച് സെഗ്മെന്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ വേവ് ലെങ്ത് λ2. അതായത് ഇവിടെ ഒരു വേവ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതൊരു വേവിന്റെ പകുതിയാണ്. This is a complete wave. ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ്. So that means we can show that one segment denotes to λ2. That means two segments is needed to complete a wavelength. ഒരു wavelength complete ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് 2 സെഗ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്, ലാംഡ. That means the length of one segment is given by λ/2. That means
L by n is equal to lambda by 2 or lambda equal to 2L by n. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ലെങ്ത് എല്ലുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈബ്രേറ്റർ ഒക്കെ വെച്ച് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിനെ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടതാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു സെഗ്മെന്റിൽ രണ്ട് ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ആസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇതൊരു വൺ സെഗ്മെന്റിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് 3 സെഗ്മെന്റിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So and consider that the length of complete string is L and if it vibrates in n segment, what is the length of one segment? Length of one segment is L by n. And here we show that the length of one segment is equal to lambda by 2. It is the half of the wavelength because this is one complete wavelength. So 2 segments is needed for completing one wavelength. Really ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ആണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇവിടെ ഈ വേവ്, ദിസ് വേവ് കംസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദി ആഫ്റ്റർ ടച്ചിങ് ഹിയർ ഈ വേവ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ് കംസ് ബാക്ക് ഹിയർ. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്. സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതായത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്നു, വീണ്ടും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ 3 സെഗ്മെന്റ്സ് ഈ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലിടയിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് വേവ്സ് വിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ two barriers are called standing waves. നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ആകെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെഗ്മെന്റിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഹാഫ് ഓഫ് ദി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ബൈ 2. ദാറ്റ് മീൻസ് L by n is equal to lambda by 2 or lambda is equal to 2L by n. So the velocity is given by lambda into mu. ലാംഡയ്ക്ക് വരാൻ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും 2L by n because നമ്മൾ lambda equal to 2L by n എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു. where L is the length of string and n is the number of segments. അതായത് സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് n സെഗ്മെന്റ്സിലാണെങ്കിൽ we say that n is the number of segments. So velocity is given by 2L by n. Instead of lambda we write 2L by n into mu. That means, so this is equation 1, this is equation 2. We can compare these two equations. Equation 1 is equal to equation 2. That means root of t by mu is equal to 2L by n into mu, or mu is given by frequency of vibration is given by n by 2L into, taking this expression to left hand side, we get n by 2L into root of t by mu. That means we get the frequency of vibration in a transverse waves in a structured string is given by mu is equal to n by 2L into root of t by mu. And this equation is important. ഈ equation important ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ മെൽസ് സ്ട്രിങ് എക്സ്പെരിമെന്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കും. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സോ വി ഗെറ്റ് if the string is vibrating, if the string of length L is vibrating in n segments, then the frequency of that vibration, then the frequency of transverse waves in that structured string is given by this expression mu is equal to n by 2L into root t by mu. If n is equal to 1 or the string vibrates as one segment, string ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷനിൽ മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can put n is equal to 1, then that is called fundamental frequency. So the frequency of the string vibrating in one segment in a structured string is given by mu is equal to 1 by 2L root of t by mu. അതായത് ഈ സ്ട്രിങ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് എങ്കിൽ we can put n നമുക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. That gives the frequency of vibration as 1 by 2L into root t by mu. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, frequency of
vibration is proportional to root of t. ടെൻഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ടി. എത്രത്തോളം ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ടെൻഷൻ കൂടുന്ന എപ്പോഴാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ ടെൻഷൻ അധികം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം മാസ് അതിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു പുള്ളി വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ട്രിങ് ഒരു മാസ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ മാസ് കൂടും തോറും ഈ സ്ട്രിങ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെൻഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിങ്. സോ that if tension is increasing, it depends upon the frequency in which it is producing. ആ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുന്ന അർത്ഥം. റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ ബെസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഗിറ്റാറിന്റെ സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഗിറ്റാറാണോ വയലിനാണോ എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ല. സോ ഇതിന്റെ ഓരോ സ്ട്രിങ്ങും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇത് വായിക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും, ഫ്രീക്വൻസി വേറെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വേരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ എ ഡി ജി ഓരോ സ്ട്രിങ്ങിന്റെയും ടെൻഷൻ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ ടൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈറ്റ്നസ്. ഇത് ആദ്യത്തെ സ്ട്രിങ് നല്ലോണം ടൈറ്റ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ വരും. അതായത് ടെൻഷൻ വേരി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരുത്താവുന്നതാണ്, കാരണം എനിക്ക് അത്ര കംപ്ലീറ്റ് ഉറപ്പില്ല ഈ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഓക്കെ, സോ അത് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് the frequency of the waves produced by a stretched string is proportional to tension, is directly proportional to square root of tension and inversely proportional to square root of the linear density. അതായത് എത്രത്തോളം തിന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ചെറിയ സ്ട്രിങ് ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത്രത്തോളം ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല അത്രത്തോളം വലിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ കോപ്പർ വയർ കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടും വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു വയർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള സൗണ്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഫ്രീക്വൻസി കൂടും. ആ റിയൽ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ 2 പീരീഡായി, നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മടുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം. സോ ഐ എം വൈൻഡിങ് അപ്പ്. ഇന്ന് ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവിന് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്. എന്താണ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രിങ് എടുക്കുക. സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പം ഇരുമ്പിന്റെ ജസ്റ്റ് കമ്പി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കയറായാലും നൂലായാലും നമ്മൾ വലിച്ചു കെട്ടി നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ചെറുതായിട്ട് അതിനെ മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, അതായത് വിടുന്നു. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? അതിൽ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വേവ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തു ടെൻഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ടെൻഷന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വെക്ടർ റിസോൾവ് ചെയ്തു. ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ. നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. വി ഗെറ്റ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ സിമിലർ ടു ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ. ജനറൽ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത അതിനോട് സിമിലർ ആയ ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്വേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വൈബ്രേറ്റിംഗ് സ്ട്രിങ് ഒരു സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ്ങിലും കിട്ടി. സോ വി കമ്പയർ ബോത്ത് ടു ആൻഡ് വി റൈറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി വേവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രെച്ച്ഡ് സ്ട്രിങ് ആസ് റൂട്ട് ഓഫ് ടി ബൈ മ്യൂ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി ടേക്ക് ആൻ സ്ട്രിങ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ. നമ്മളൊരു എൽ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സ്ട്രിങ് എടുത്തു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ n സെഗ്മെന്റ്സിലായിട്ടാണ് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് 3 സെഗ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ കൺസിഡർ n സെഗ്മെന്റ്സിലാണ് വൈബ്രേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വി റിലേറ്റഡ് വെലോസിറ്റി ആസ് ലാംഡ മ്യൂ ആൻഡ് കമ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഗെറ്റ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് the waves produced from a stretched string is given by this expression n by l into root t by mu if n is equal to 1. That means if the string is vibrating in one segment or is vibrating in one segment, the frequency is given by this equation. And this equation is important because it is used in your lab, which MELS experiment on the lab നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം. ചോദിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങളുടെ നോട്ടൊക്കെ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ആണ്. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്, യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ഇൻവേസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും. ഇന്ന് ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാബ് ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞോ. 1, 2, 3 ഇല്ല.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ഇല്ല. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ഇല്ല. 16 ഇല്ലെങ്കിൽ 17 പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? 16, 17 ഇല്ല, എങ്കിൽ 18 പറഞ്ഞോളൂ. present, ഓക്കെ, 18 ഉണ്ട്. പറഞ്ഞോ, 19 മുതൽ പറഞ്ഞോ. എന്താ സംശയം? എന്താ? ഓക്കെ, 19 അബ്സെന്റ്. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 അബ്സെന്റ്. 32, 33, 34, 35, 36, 37 അബ്സെന്റ്. 38, 37%. ഓക്കെ, 38, 39 അബ്സെന്റ്. ഓക്കെ, 38 കിട്ടു. 39 ഉണ്ടോ? 39 ഇല്ല. 40 പറഞ്ഞോ. 40 മുതൽ പറഞ്ഞോളൂ. 40 ഇല്ല. ഓക്കെ, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ഇല്ല. 52, 51%, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, ഓക്കെ, അബ്സെന്റീസ് പറയാം. 3 അബ്സെന്റ്, 16 അബ്സെന്റ്, 19 അബ്സെന്റ്. 19%. ഓക്കെ, 19%. 16%. ഓക്കെ, 39 and 40 absent. Correct. Okay, thank you.